श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुल नाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में वार्ता क्रमांक 126। अब श्री गोसाई जी को सेवक एक वैष्णव गुजरात में रहतो तिनकी वार्ता को भाव कहत है। अब श्री गोसाई भाव प्रकाश में कहे छे, हरिराय जी महाप्रभु जी भाव प्रकाश करता कहे छे, ये तामस भक्त है, लीला में इनको नाम दोहिनी है। ये शशि कलाते प्रगटी है, ताते इनके भाव रूप है। श्री गोकुलनाथ जी कृपा करी वार्ता प्रसंग एकनु दर्शन करावे छे। सो एक समय श्री गोसाई जी गुजरात को पधारे होते, तब याको श्री गोसाई जी के दर्शन भय। सो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भय। तब वाने श्री गोसाई जी सो विनंती कीनी, जो महाराज मुसो नाम सुनाइए। तब श्री गोसाई जी ने कहो, जो तुम स्नान करी के आओ। तब श्री गोसाई जी ने कहो, जो तुम स्नान करी के आओ। तब वह स्नान करी के आयो। तब श्री गोसाई जी ने कृपा करी के नाम सुनायो, ता पाछे निवेदन करायो। आ नाम निवेदन एक साथे शब्द पण वपराय छे वाक्यमां। महाप्रभुजीना जेटला सेवको थया एमां गोकुलनाथजीए ए ज शब्द वापर्यो, नाम निवेदन कराव्युं, नाम निवेदन कराव्युं। एटले नाम निवेदनमां नाम एटले अष्टाक्षरनुं दान कर्युं कहेवाय, निवेदन एटले ब्रह्म संबंध मंत्रनुं दान कर्युं कहेवाय। आमां छूटुं पाड्युं छे पण भाव तो अर्थ तो ए ज थयो। कह्युं के श्री गोसाई जी ने कृपा करी के नाम सुनायो, ता पाछे निवेदन करायो। तब वह वैष्णव ने विनंती कीनी, जो महाराज अब कहा कर्तव्य है। तब श्री गोसाई जी कहे, जो हम तो को भगवत सेवा पधराई देते हैं, ताकि तू सेवा करियो और प्रभुन पर भरोसा राखियो। आप जो कोई विशेष शब्द विशेष वाक्य उच्चारे तो मानी लेवानुं कि ए बोलेलुं वाक्य ए करेली आज्ञा एवं भविष्य में थवानुं ज छे। कहूं कि और प्रभुन पर भरोसो राखियो। प्रभु सर्वकरण समर्थ है, ताते उनकी कृति में अविश्वास सर्वथा मति करियो। तब बा वैष्णव ने श्री गोसाई जी सो विनंती कीनी, जो महाराज मेरे मन में एक संदेह है, सो आप निवृत्त होइगो, आप सो निवृत्त होइगो। तब श्री गोसाई जी कहे, जो पूछी कहा संदेह है। तब वह वैष्णव ने कहो, जो महाराज प्रभु अपने निकट रहवे वाले की तो सुधि लेत है, पर ये जो दूर दूर देशांतर में रहते हैं, तिनकी सुधि कौन लेत है होइगो। एमना मन में एवो विचार आव्यो आवो कि जे गोवर्धन नाथजी श्रीनाथजी नाथद्वारामां अत्यारे छे ए वखते गोवर्धन पर्वत पर बिराजता हता। तो एमने एम थयुं कि अहींया गोवर्धन पर्वत पर जे गोवर्धन नाथजी बिराजे छे एमना नजीकमां जे होय तो एमनी तो सुधी ले, पण जे दूर दूर देशांतर में रहता हशे तो एमनी सुधी केवी रीते लेता, कोण लेतुं हशे? आवो प्रश्न थयो। ए जवाब आपशे गोसाई जी।
तब श्री गुसाई जी व वैष्णव सो कहे, जो सुनी श्री ठाकुर जी को नाम ईश्वर है, विश्वम्भर है, सो मन की बात नाही जानी, तो ईश्वर नाम काहे को कहनो पड़े। जो मन ताते श्री ठाकुर जी बड़े दयाल है, सबकी रक्षा करत है। આ વિચાર તો ખરેખર આપણને આવવો જોઈએ ને। વિશ્વંભર જે નામ કહ્યું તો એ બધાયનું ઉદર ભરી લે છે। આપણે તો જે ઘરના માથે જે લોકો છે, સંબંધી સગા જે બી, એમનું એક લૌકિક કાર્યમાં પણ આમંત્રણ આપવું હોય, સારા ખોટા બંનેમાંથી પ્રસંગમાં, તો પણ આપણને એમ થાય કે કેવી રીતે પહોંચી વળાશે, કેટલી બધી વ્યવસ્થા કરવી પડે। અને આપ તો સવાર પડે છે અને રાત સુધીમાં તો જેટલી પણ સૃષ્ટિ છે 84 લાખ, એમાંથી કોઈ પણ ભૂખ્યું મરી ગયું એવા સમાચાર નથી આવતા। પક્ષી રસ્તામાં પડી ગયું, કોરોના ગયો તો કોઈએ ચણ નાખવા બહાર નીકળ્યું નથી। જે ચણ નાખતા હતા એમને એમ હતું કે અમારા કારણે કબૂતરને પક્ષીઓને પેટ ભરાય છે। ભાવ સારો છે। હું તો કહું છું કે કીડીને કીડિયારું પણ પૂરતા હોય ને, એ પણ ભગવાનની દ્રષ્ટિએ સુંદર છે। મેં પહેલાં પણ પ્રસંગ કહ્યો હતો કે જે જલ માટે કુંડા રાખે ઉનાળામાં, ગ્રીષ્મ ઋતુની શરૂઆતમાં, તો એ કુંડામાં જળ ભરનારી જે પેલી બહેન હતી, જે મેં જોઈ હશે, એની ઉંમર 50-55, મુખ ઉપર જરા પણ સૌંદર્ય નહોતું, પણ પ્રભુને મન તો એ જ સુંદર છે। એમ ચણ નાખવાવાળા પણ સુંદર કાર્ય, પણ એમ માની લે કે અમે ચણ નાખીએ છીએ એટલે એમનું પેટ ભરાય છે, તો ત્યાં પછી ભૂલ થઈ જાય છે। કોરોનામાં તો કોઈએ ઘરની બહાર નીકળ્યા જ નથી પોતાના દેહની રક્ષા કરવા, તો પણ એક પણ પક્ષીએ ભૂખ્યા થઈને જમીન ઉપર પડ્યા હોય એવા સમાચાર આવ્યા નથી। તો આ જે રહસ્ય છે કે કેવી રીતે આ બધાનું પેટ ભરાઈ જાય છે, આ તો થઈ ખાલી જમીન ઉપરની વાત, પણ એ સિવાય પણ જે જલચર છે, સ્થળચર છે, નભચર છે, તે બધાયનું ઉદર, વિશ્વંભર શબ્દ છે, વિશ્વનું ઉદર ભરણ પોષણ કરનારા। ઈશ્વરની વ્યાખ્યાનો તો પાર કેવી રીતે આવે, એટલે આપે બહુ સુંદર ટૂંકમાં આપ જ ઈશ્વર છો, પણ અત્યારે દ્વિજ તનમાં છો, એટલે આપે આવી રીતે સમજાવ્યા। पर ये जो दूर देशांतर में हाँ विश्वंभर जो ईश्वर नाम काहे को कहनो, ताते श्री ठाकुर जी बड़े दयाल है, सबकी रक्षा करत है। ये वचन श्री गुसाई जी के सुनी के वह बहुत प्रसन्न भयो। ता पाछे श्री गुसाई जी ने वह वैष्णव को एक लाल जी को स्वरूप सेवा करीवे को पधराई दियो। पाछे सेवा की सब रीति भांति समझाई कहो, जो इनकी सेवा तुनी की भांति करियो। ता पाछे श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल पधारे, और वह वैष्णव तो श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण श्री ठाकुर जी की सेवा करने लाग्यो। सो तन्मय हुई के श्री ठाकुर जी की सेवा करतो। ऐसे करत बहुत दिन भये, तब श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावन लागे, जो चाहिए सो मांगी लेते। भाव प्रकाश में कहूँ कि आ वार्ता में यह जतायो, हरिराय जी कहे छे कि जो वैष्णव को प्रभु पर दृढ़ भरोसो राखनो, प्रभु सर्वकरण समर्थ है, ताते लौकिक वैदिक की चिंता सर्वथा न करनी, और भगवद सेवा तन्मय होई के करनी। એટલે આ માર્ગ એ ભક્તિ માર્ગ છે, પુષ્ટિ ભક્તિ કહેવાય છે। પુષ્ટિ માર્ગ છે પણ ભક્તિ માર્ગ છે, જ્ઞાન માર્ગ નથી। જ્ઞાન માર્ગમાં બધાને ખબર હોય કે પ્રભુ તો અણુ અણુમાં વ્યાપક છે, પ્રભુ તો કોઈ એક સીમામાં બંધાય એવા નથી, સર્વવ્યાપક છે। તો એ સર્વવ્યાપકનો ભાવ એ જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં દ્રઢ કરી ગયેલો હોય, એ સારી વાત છે। પરંતુ એ ભક્તોનું અપમાન કરવા લાગી જાય કે જો આને તો એ પણ ખબર નથી
કે ગોવર્ધનનાથજી આજુબાજુના જ ભક્તોનું નહીં, એ તો દેશ દેશાંતરના ભક્તોનું પણ ખ્યાલ રાખે છે. એવી રીતે એની અવહેલના કરવા લાગી જાય જ્ઞાનીઓ. પણ ગુસાઈજી તો ભક્તની સરાહના કરે છે, ભક્તને સમજાવે છે કે તો પછી ઈશ્વર કેવી રીતે કહેવાય. તો ધ્યાન સર્વાત્મ ભાવ એક શ્રી કૃષ્ણમાં થઈ જવો એ પુષ્ટિ માર્ગનું અંતિમ ધ્યેય છે. કેમ તો કે પુષ્ટિ માર્ગના જે પ્રભુ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. જેવી રીતે પેલા દુર્વાસા મુનિ એમના હજારો શિષ્યો સાથે વનવાસ ભોગવી રહેલા પાંડવોને સમયે અક્ષય પાત્ર ધોવાઈને મૂકી ગયું હોય પછી જ તમારે જવું, એવું જ્યારે દુર્યોધને દુર્વાસાજીની સેવા કરીને જ્યારે દુર્વાસાએ કહ્યું કે માગી લો, તો આવું માગ્યું, દૃષ્ટ બુદ્ધિ દુર્બુદ્ધિ બુરી નજર વાલે તેરા મુંહ કાલા, એવો એ દુર્યોધન. હવે દુર્વાસા તો વચન આપીને બેઠા કે હું પણ એવા સમયે જ જઈશ મારા હજારો શિષ્યો સાથે જેમ અહીંયા આવ્યા હતા એમ, કે જેવું તે કીધું અને આપેલું વરદાન તો મારે પાળવવું પડશે. એટલે એવા સમયે જ પહોંચ્યા કે જ્યારે અક્ષય પાત્ર સૂર્યનારાયણે આપેલું પાંડવોને. એ કે એમને 5 જણા પૂરતું આ અક્ષય પાત્ર નહોતું આપ્યું, પણ પાંડવોને પ્રેમને વશ થઈને કેટલા બધા ઋષિમુનિઓ પણ વનમાં આવેલા એમની સાથે, હસ્તિનાપુર કે જે પણ ત્યાંથી ઇન્દ્રપ્રસ્થથી. એટલે બધાને પણ લેવડાવવા માટે સૂર્યનારાયણે આવું અક્ષયપાત્ર આપ્યું હતું. એ અક્ષયપાત્રનું કાર્ય થઈ જાય આખા દિવસમાં એકવાર એ આપે ભોજન, પછી એને ઊંધું કરી દો ધોઈને, પછી બીજે દિવસે રસોઈ તો સિદ્ધ કરવી જ પડે. અક્ષયપાત્રનો જે નિયમ સમજી લેજો, એ જે આપેલું સૂર્યનારાયણજી એમાં કે જે તમારે લેવડાવવું છે કે લેવું છે એ બધું તમારે સિદ્ધ કરવાનું, પણ માત્રા કેટલી, રંચક અને એ પછી તમારે એમાં રાખી દેવાનું. અને પછી એમાંથી તમે જેટલું ઉલેચો, તમારામાં તાકાત હોવી જોઈએ ઉલેચવાની, એટલું અંદરથી નીકળી જાય. પણ જ્યાં એક વખત તમે એમ થાય કે હવે મારે નથી જોઈતું, ને પછી તમે એની જે વિધિ હશે ઊંધું કરવાની એ ઊંધું કરી દે, પછી એમાં ના નીકળે, બસ પછી એને બીજે દિવસે આવે. એવા સમય ગયા દુર્વાસા હજારો શિષ્યો સાથે કે આનો ઉપયોગ થઈ ચૂક્યો હતો. અને તે જ વખતે પાંડવોને તો અહીંયા વનમાં કષ્ટ છે. દુર્વાસા સમયે આવીને એમ કહીને ગયા કે અમે નદીમાં સ્નાન કરીને આવીએ છીએ શિષ્યો સાથે, અમારા માટે ભોજન તૈયાર કરી દો. દુર્વાસાજી તપસ્વી છે, ક્રોધી છે, કુંતા માતા ભયભીત થયા છે, પણ પોકાર કોને કર્યો? કોઈ જ્ઞાનીને બોલાવવા જાય તો જ્ઞાની શું કરી શકે? અહીંયા તો સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણને જ પોકાર કરી દીધો. અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણએ જે ભાજીનું એક પાંદડું ચોંટેલું એ લઈ અને મુખમાં મૂક્યું, અને વિશ્વંભર એટલે બધા જ ઋષિ મુનિઓ સહિત દુર્વાસાજી પણ તૃપ્ત થઈ ગયા. બધાના પેટ એવા ભરાઈ ગયા કે હવે તો ભોજન માટે પેટમાં જગ્યા નથી, તો જઈશું કેવી રીતે? શરમના માર્યા ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. વરદાન આપેલું હતું દુર્યોધનને, એ પણ પૂરું ના કરી શક્યા. કરતું છે આપ. દુર્વાસાજીનું વરદાન પણ મિથ્યા કરી નાખ્યું આપે. એટલા માટે કહ્યું કે ભક્તિ માર્ગમાં સર્વાત્મ ભાવ શ્રી કૃષ્ણમાં નથી થયો. મેં હમણાં ઉદાહરણ આપ્યું એક બહેનનું, હમણાં જ બ્રહ્મસંબંધ થયો છે, હું જ બન્યો છું નિમિત્ત એમાં. મને જ અંદરથી પ્રભુએ કીધું કે આ દૈવી છે, એટલે મેં એમને વિનંતી કરી અને શરણે આવી ગયા. પણ એમની મનની વાત એ મને કરે નહીં, હું પૂછું નહીં, હું ક્યારેય કોઈનામાં વધારે પડતો નથી, જીવનમાં નહીં. ગુસાઈજીથી આટલું શીખ્યો છું. પણ એમણે સામેથી કીધું કે આજે આ કારણથી મારે આ જગ્યાએ જવાનું છે, એટલે આ ટાઈમે હું મળીશ. એ કામકાજ જે કરે છે આનું પોસ્ટનું, LICનું વગેરેનું પોસ્ટનું કરે છે, ક્ષમા કરજો. એટલે મારે 4 મેમ્બરનું એમની પાસે કામ છે, એટલે મારે પૂછવા માટે તો એમણે સામે ચાલીને બધું કીધું કે મારે આજે આ રીતે આમ દર્શન કરવા જવાનું છે. હું અક્ષર ના બોલું, પણ આ વાત છે. સર્વાત્મ ભાવ જ્યાં સુધી શ્રી કૃષ્ણમાં થતો નથી, પૂર્ણ પુરુષોત્તમમાં બધે વહેંચાયેલો રહે છે, પછી એમ કે એમને કેમ આનંદ થતો નથી, કેમ લાભ થતો નથી, કેમ ઠાકોરજી અમને પોતાના કરીને જાણતા નથી. પણ એમાં કંઈ ઠાકોરજીનો કોઈ દોષ નથી, દોષ આપણો છે. આપણે ઠાકોરજીને પોતાના કરીને જાણતા નથી. આપણે બીજે બધે દેવી દેવતાઓને નમવામાં ન નમીએ તો ભય લાગે છે. અને ભય પણ એટલા માટે જ લાગે છે કે સત્સંગ નથી. જો આ સત્સંગ થઈ જાય 252 વૈષ્ણવોમાંથી, 84 વૈષ્ણવોમાંથી,
તો પછી દેવી દેવતાઓનો ભય નિર્મૂળ થઈ જાય અને સાચું સ્વરૂપનો અનુભવ થઈ જાય. આવતીકાલે 127નો વાર્તા પ્રસંગ આવશે. श्री गुसाई जी को सेवक दामोदर झा वडनगरा ब्राह्मण वडनगर में रहते नरेंद्र मोदी जी ना गामना वैष्णवનો પ્રસંગ આવશે આવતીકાલે. એ પણ એક જ દિવસ જેટલો છે. દ્રઢ ઇન ચરણના કેરો ભરોસો દ્રઢ ઇન ચરણના કેરો श्री वल्लभ नाखा चंद्र छटा बीना सब जग माजू अंधेरो भरोसो दृढ़ न चरण केरो साधन और नहीं कली जासो होय निवेरो सुर कहाँ कहे द्विविदयादरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरण श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, गोपाल लाल प्यारे की जय. આજની હરિયાળી અમાવસ્યાની સૌ વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ વધાઈ છે.